they are generally कलरलैस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड ਜਾਂ ਤਾਂ कलरलैस लिक्विड है तो ਜਾਂ क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिमें क्लोरो बेंजीन है फ्लोरो बेंजीन है ठीक है। तो जे लोअर मैंबर है वो लिक्विड है, हायर मैंबर है वो सॉलिड है, बेसिकली क्रिस्टलाइन इन नेचर है। हैवीयर दैन वाटर है, इनसोलूबल इन वाटर, पानी के ये डिजोल्व नहीं होंगे। मैं कल थोड़ा दसिया सी ये बारे भी आ जो बॉन्ड है डिजोल्व होने का कारण है पोलैरिटी। जिमें हैलोअल्केन डिजोल्व होए सी पोलर सी तां डिजोल्व होए, पर अरीन दे विच पोलैरिटी नहीं होंगी, घट होंगी है। क्यों? क्योंकि जी बेंजीन है वो इलैक्ट्रॉन नैगेटिव है, तो जोड़े क्लोरीन के लोन पेयर है वो खिंच लेंदी है, तो खिंच के क्लोरीन को की बना देंदी है इलैक्ट्रॉन पॉजिटिव। आगे तो नैगेटिव चला गया, क्लोरीन तो पॉजिटिव आ गया, तो पोलैरिटी काहदी होगी फिर? पोलैरिटी तो गई, तो जो पोलैरिटी है नहीं तो ये डिजोल्व भी नहीं हो सकते। द अराइल हाइड्स आर हैवियर दैन वाटर हो गया। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अराइल हाइड आर नियरली सेम दैन दोज ऑफ अल्काइल हाइड कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जे असी कार्बन एटम सेम ले लीए, मतलब ये कितना कार्बन है 6, तो फ्लोरोहेक्सेन के नाल कंपेयर करिए अल्काइल हाइड के, तो फ्लोरोहेक्सेन तो फ्लोरो बेंजीन लगभग सेम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, कोई फर्क नहीं है। मतलब जो कार्बन नंबर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो मैं दसे दो चीज़ों से डिपेंड करता, एक तो पोलैरिटी तो दूसरा सीगा उन्हों का वेट मास, ठीक है ना, वो डिपेंड करना। तो इतने पोलैरिटी का तो कंसैप्ट ही नहीं रह गया, वो तो कोई फर्क नहीं पिया। हाँ मास का फर्क जरूर पऊगा जे आप इन्हों वक्-वक् कंपेयर करिए, ये फ्लोरो है, क्लोरो है, आइटो है, तो तुम देख ही सकते हो बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का 353 है, फ्लोरो का 358 है, क्लोरो का 40। जिमें जिमें साइज बढ़ता जाता है तो उन्होंने जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जी है वो बढ़ जाती है, वो सरफेस के हिसाब से बढ़ती है, जिन्ना साइज एरिया मास ज़्यादा होएगा तो वो बढ़ जाएगी। डायपोल मूवमेंट, हम डायपोल मूवमेंट की गल करिए तो डिफरेंट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डायपोल मूवमेंट। जे आप क्लोरो की भी गल कल एक की भी गल कर लीए, पहले तो एक का केस ही चक लें भी इन्हों का डायपोल मूवमेंट किस तरीके होंगे। पहली गल तो जोड़े इन्हों के एलिफेटिक पार्टनर है, जिमें क्लोरो हैक्सेन हो गया है ना, वो कंपैरेटिवली यदि पोलैरिटी घट है तो डायपोल मूवमेंट घट ही होएगा। हाँ हूँ जे आप ये एरोमैटिक के आपस में कंपैरिजन कर लीए तो एरोमैटिक भी साढ़े को दो तरह के आ जाते हैं, मोनो सबस्टिट्यूटेड तो बाई सबस्टिट्यूटेड और डाई सबस्टिट्यूटेड। मोनो का मतलब सिर्फ एक ही सीगा, बाई का मतलब हम दो क्लोरीन लगियां। हुण दो क्लोरीन जो लगियां तो उन्होंने पोजीशन डिफरेंट होती है, ऑर्थो मैटा ते पैरा। हुण जिहड़ा डायपोल मूवमेंट है वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ ग्रुप। जे पैरा देखिए हाँ आ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ऊपर नो है, ਇਹਦੀ नीचे नो है, ये की होगी कैंसल। तो पैरा सिमेट्रिकल होंगे, इस करके इसका डायपोल मूवमेंट निल होंगे, जीरो होंगे। उस तो बाद रह गए सिर्फ ऑर्थो ते मैटा। हम ऑर्थो के केस के ऑर्थो दोवें देखो ध्यान नाल एक दूजे के नेड़े नेड़े वाली पोजीशन ऑर्थो होंगी हमेशा, एडजस्टेंट पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो जिन्नियां नेड़े होणगियां तो नैट ड्रा इलैक्ट्रॉन डेंसिटी का इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम वाल होगा, ऊपर वाल होगा, तो यदा डायपोल ज़्यादा ही होएगा। तो उस तो बाद यदा तो सब तो ज़्यादा हो गया ऑर्थो का, फिर ना मैटा का, तो फिर पैरा का। तो ये क्वेश्चन इहो जे ये बनते होंगे हैं। नो कैमिकल प्रॉपर्टीज, देखना की है लाइट है
ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਜ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਬੌਂਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ CX ਬੌਂਡ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ। ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪੋਲਰ ਆ, ਪੋਲਰ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਪੇਅਰ ਆ ਉਹ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। One is called electrophile, second is called nucleophile। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਇਸ ਹੈਲੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? ਇਨਫਿਨਿਟੈਸੀਮਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੈਲੋਜਨ ਛੱਡ ਜੇਗੀ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇਨਾਈਡ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੈਡੀਲੀ ਹੈਲੋਜਨ ਆਪਣੇ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਤੇ ਐਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੈਲੋਅਲਕੇਨ ਤੇ ਅਰੀਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟੂਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, second is called elimination reaction, reaction with matter, and last one is reduction। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਥਰੂ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ। ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ CX ਬੌਂਡ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਸਟਰ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। X means iodine, bromine, chlorine, chlorine।
आउट ऑफ दीज CI CBr CCl और CF ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਸਟਲੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਆ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਬੌਂਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋਗਾ, ਵੀਕ ਬੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਵੀਕ? ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲੋਜਨ ਐਸਿਡ HI HBr HCl ਤੇ HF ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲੋਜਨ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ? ਤਾਂ HI ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ CX ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸਲ ਗਰੁੱਪ। ਹਾਂ OH ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ KOH ਐਕੁਅਸ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਮੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਵਾਈ KOH aqueous, why KOH aqueous cause nucleophilic, why KOH aqueous cause nucleophilic substitution reaction but KOH alcoholic cause elimination, alcoholic A, alcohol तो लो ALO लिख लो, alcoholic cause elimination reaction। ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ KOH aqueous ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ alcoholic ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, elimination ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ KOH aqueous ਹੈ हाँ ये आयनिक होता, ठीक है, ये आयनिक होता। सो ड्यू टू दैट न्यूक्लियोफाइल इज अवेलेबल, OH अवेलेबल है, OH नेगेटिव अवेलेबल है, तो OH नेगेटिव ने इत्थे आ जाना, ये अपने कोल बन जाना COH प्लस KH। ठीक है ना, तो इस तरीके नाल अल्कोहल फॉर्म होगी। अल्काइल हैलाइड तो की तैयार कर लिया? ਅਲਕੋਹਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਨਵਰਜਨ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪੜੋਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਅੱਡ ਰੱਟਾ ਲਾਓਗੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੱਟਾ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਨਵਰਜਨ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਲਕੋਹਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਕੋਹਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਕੁਛ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਗਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਲੰਘ ਕੇ ਆਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਤੀ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੱਢਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਕੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ।
ਐਲਕੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥੋਕਸਾਈਡ NaOR ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ, ਮਿਥਾਈਲ ਥਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ CH3CH2 Cl ਵਾਲਾ Br ਵਾਲਾ I ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਬਣ ਗਿਆ CH3 CH2 Cl ਪਲੱਸ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ OH ਪਲੱਸ KCl। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਆ ਜੇ ਹਾਂ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਥੇਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਨਵਰਜਨ ਚ ਇਥੇਨ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਬਿਊਟੇਨ ਆਈਸੋਪੈਂਟੇਨ ਫਲਾਣਾ ਢੰਗਾਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਐਲਕੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ NaOR ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਕੌਣ ਹੈ OR, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ X ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ OR, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸਪੋਜ਼ CH3 CH2 Cl ਤੇ R ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ CH3 ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਮਿਥੋਕਸਾਈਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ CH3 CH2 OCH3 प्लस NaCl, हाँ मिथॉक्सी इथेन बन गया है, ये एक तरह की ईथर आ, एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड ईथर, जिहदे विचाले ऑक्सीजन कली होवे COC जिन्हों बोलते हैं। एंड इट इज अगेन नेमिंग रिएक्शन, ये भी नाम नाल याद रखनी है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਸਿੰਥਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਸਿੰਥਸਿਸ। ਤੇ ਈਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਈਥਰ ਦੀ, ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਸਿੰਥਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ हाँ वो जे असी सिल्वर ऑक्साइड यूज़ कर लीए पर वो विलियमसन सिंथेसिस नहीं हैगी, यूजफुल जरूर है, ठीक है ना। वो एक होर मैथड है सिल्वर ऑक्साइड के थ्रू हीट करके, क्योंकि पता विलियमसन सिंथेसिस की एक लिमिटेशन भी हैगी है, ये चलकीन भी बन जाती नाल, वो गां जाके आप जो ईथर पढ़ांगे उत्थे ये आऊगा। सो उन्होंने एलिमिनेट करने वास्ते एक दूजा मैथड है, वो भी कर सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस ही आऊगी जी। उस तो बाद आ गया सब्सटीट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, KCl और AgCl दोनों हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट दोनों नाल डिफरेंट बनूंगा। हाँ यही फिर क्वेश्चन होगा कि जदों तो असी KCl नाल करते हैं, आही ले लो CH3 CH2 तो Cl बनता, साइनाइड बनता, इथाइल साइनाइड बोलते हैं। तो जे आप AgCl ना करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता CH3 CH2 NC, पुट्ठा हो के लगता, क्योंकि जो साइनाइड है ये एम्बीडेंटेंट लिगेंड है, ये मैं लेक्चर पाया सी थोड़ा जिहा। एम्बीडेंटेंट का मतलब सीगा भी जो दोवें पासे अटैचमेंट हो, बाई टुथल में कहते हैं, दो टुथल बाईडेंटिक भी कह देते हैं, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू भी अटैच हो सकता है, साइनाइड के थ्रू। हुण असीं KCl जो लैंदे आ तो KCl जो आयनिक होंदा पॉजिटिव नैगेटिव हो गया, तो उत्थे C अवेलेबल है, कार्बन अवेलेबल है जिहड़ी कि फेवरेबल है, तो कार्बन अटैक करती है तो साइनाइड तैयार होंदा है। पर AgCl कोवलेंट बॉन्डेड है, एक सिल्वर के नाल कार्बन जी है कोवलेंटली बॉन्डेड होंदी है, इस करके अटैक पॉसिबल नहीं, ब्रेक बॉन्ड ब्रेक करना औखा है। फिर नाइट्रोजन को लोन पेयर जोड़े है वो यूज होंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो नाइट्रोजन अटैक करता है इंस्टेड ऑफ कार्बन, तो फिर नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट होंगी है, तो वो फिर की बनेगा आइसोसाइनाइड है, सान नहीं होगा। हाँ जी नाइट्राइल्स भी कह देते हैं इन सिंपली।
ਕਈ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਦਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਇਨਾਈਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਦਈਏ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ HCl, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਮਾਈਡ, ਪ੍ਰੋਪਨਿਓਮਾਈਡ, CH3 CH2 O CONH2 CONH2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਇਥੇਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ 2 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਬਣੂਗਾ ਇਥਨੋਮਾਈਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ CH3 COOH, ਮਾਰਕਰ ਜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 2 ਮੋਲੀਕੂਲ ਲੈ ਲਓ ਵਾਟਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਥੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮਾਈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨੇਸੈਂਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਮਾਈਨ CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2, ਇਹਦਾ ਵੀ CH2 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ NH2 ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 4 ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਾਈਨਸ। ਇਹ ਵੀ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂਡਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਂਡਿਸ ਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂਡੀਅਸ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਂਡਿਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੈਂਡੀਅਸ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੈਂਡੀਅਸ ਹੈ, ਮੈਂਡਿਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਮੈਂਡੀਅਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਸਿੰਥਸਿਸ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ। ਮਾਰਕਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰਕਰ ਤੋਂ